بلوچستان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن شابان جاری، پاک فوج FT بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائیوں میں مزید 5 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن شابان میں ہلاک خارجی دہشت گردوں کی تعداد 57 تک پہنچ گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 95 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب N25 کراسنگ کے قریب بھی فتنۃ الہندوستان کے 2 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ دستی بم، موٹر سائیکل، موبائل فون، کالعدم تنظیم کے جھنڈے اور دیگر سامان برآمد۔ ایرانی قوم انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ ضرور پورا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی مسلح جنگوں میں شہید ہونے والوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ شہید رہبر کے جنازے میں بھرپور شرکت پر ایرانی اور عراقی عوام کو خراج تحسین بھی پیش۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کو حسینی فکر کا پیروکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہید ایران نے امام حسین علیہ السلام کے نظریات کو اپنایا، انہی اصولوں پر زندگی گزاری، مزاحمت کی اور اسی راستے میں اپنی جان قربان کی۔ اور امریکہ کے اتحادیوں سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا آغاز ہونا چاہیے، شمالی کوریا نے مطالبہ کر دیا۔ نیٹو سربراہی اجلاس کی مذمت کرتے ہوئے پیانگ یانگ نے الزام لگایا کہ حالیہ نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد امریکہ اور روس کے فوجی اتحادی ہتھیاروں کے ذخائر میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ شمالی کوریا کے خود مختار ریاست کے طور پر اپنے جائز حقوق کے استعمال کو ایک خطرے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور خطے میں بڑھتی کشیدگی کا اثر پاکستان تک پہنچ گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ایک اور وار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم لیوی میں 9 روپے 36 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول پر عائد لیوی ایک مرتبہ پھر سے 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹ اشیاء، خورنوش اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء کی قیمتوں پر بھی دباؤ بڑھنے کا امکان۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 19 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے قبل مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 231 روپے 14 پیسے تھی۔ اس وقت پٹرول کی قیمتیں بڑھنا میں سمجھتا ہوں ایک غریب شخص کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، بلکہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو پیٹرول سستا ہوا عالمی منڈی میں، لیکن پھر وزیر اعظم صاحب نے سستا نہیں کیا۔ خدا رہا ہے اس کو وزیر اعظم صاحب، آپ جو ہے نا رحم کرو غریبوں پر، یہ مہنگائی ختم کرو، پیٹرول ڈیزل یہ چیزیں سستا کرو۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، کہا حکومت ریلیف دینے کی بجائے قیمتوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ پاکستان میں پیٹرول مہنگا مگر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 80 سینٹ سستا، قیمت 71.41 ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں 29 سینٹ کی کمی، قیمت 76.1 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ درآمدی لاگت، ٹیکسز اور مقامی قیمتوں کے تعین کے نظام سے ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ دھرمی برقرار، ایران کو پھر دھمکی دے دی، بولے اگر ایران نے میرے خلاف قتل یا اقدام قتل کی کسی بھی دھمکی پر عمل کیا تو اسے انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں، اگر ایران نے دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کی تو مزید ہزاروں میزائل داغے جائیں گے۔ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد، ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست سے انکار کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی، البتہ قطر کی ثالثی کی کوششوں کے تحت قطری حکام کا دورہ ایران قبول کیا گیا تھا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ امریکہ وعدہ خلافی کرے گا تو متناسب جواب دیں گے۔ امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں، اس لیے اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اعلیٰ مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف کا دو ٹوک موقف، بولے دنیا جنگ کے خاتمے کی خواہاں ہے، لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ امریکہ کے ساتھ تنازع ایران کے ہتھیار ڈالنے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایران نے اپنے دفاع کی تیاری کبھی نہیں روکی، اگر امریکہ نے مفاہمتی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ایران ہر قسم کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی وزیر خزانہ کے بیان پر رد عمل، کہا ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے، امریکہ معاہدے کی شق نمبر 9 کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
मसले का हल सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब अमेरिका और ईरान बाहमी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। मफ़ाहमती यादाश्त की पासदारी पर भी जोर दिया। कहा मफ़ाहमती यादाश्त मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। कतर, ईरान और अमेरिका में मफाहमत के लिए सरगर्म। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सिफारतकारों की तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात। कतर का मफाहमती यादाश्त की पासदारी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल। सऊदी खबरसा एजेंसी ने टेलीफोनिक राबते की तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुतवक्के। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में हो सकता है। हालिया कशीदगी में कमी के बाद सिफारती राब्तों में तेज़ी आ गई है, जबकि 2 रोज़ तक जारी रहने वाले हमलों का सिलसिला भी फ़िलहाल थम चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। बोले कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। सालिसी के अमल के दौरान किसी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर इख्तिलाफात कम करने और इत्तेफाक राय बढ़ाने में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और अमरीका के रेसिप्रोकल ट्रेड मुआहदे पर मुज़ाकरात। वाशिंगटन में 2 रोज़ा बातचीत मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि तिजारती मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पोर्ट कनेक्टिविटी पर आला सतह का इजलास। सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स की बंदरगाहों की सूरत हाल और सलाहियत पर ब्रीफिंग। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू एक असासा है। जोग्राफियाई महल वक़ू को मज़ीद बरोए कार लाने की ज़रूरत है। रवाबित बेहतर बनाकर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा माशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। बिजली के शोबे में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। सारिफीन को बेहतर सहूलियात देने के लिए इस्लाहाती अमल जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले तवानाई के शोबे में इस्लाहात से निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। आज दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तेजी से आबादी बढ़ने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। अगर आबादी 2.5% की शरह से बढ़ती रही तो 2050 में आबादी 40 करोड़ हो जाएगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहा महदूद वसाइल में बढ़ती आबादी मुल्की निज़ाम पर बोझ है। मौसर फैमिली प्लानिंग आबादी कंट्रोल करने का वाहिद हल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, मरी और कहूटा में बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। दर्जे हरारत में कमी हो गई। लाहौर में भी जलथल एक हो गया। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। झंग, गुजरात, कामोन की, सुंबड़ियाल, पतोकी और चूनिया में भी बारिश। लोअर दीर और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। सऊदी अरब में सैर सयाहत के लिए वीज़ा लेना आसान हो गया। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के लिए नया वीज़ा पैकेज मुतारिफ करवा दिया। सयाहती पैकेज खरीदने के बाद वीज़ा ऑनलाइन जारी होगा। सिफारत खाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुकाम के मुताबिक पैकेज खरीदने के लिए 48 घंटे में वीज़ा जारी होगा। वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 30,000 रुपये और मुद्दत 3। मिशन हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। 4 मरतबा की वर्ल्ड कप चैंपियन पाकिस्तान 8 साल बाद मेगा इवेंट में शिरकत। 26 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल तरबियती कैंप नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में तलब। कैंप 8 से 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कौमी टीम के गैर मुल्की कोचेज़ ने भी तरबियती कैंप ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड कप रवां साल 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में शेड्यूल। 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई स्पेन का ज़बरदस्त गेम। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त दे दी। पहले हाफ में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ के 88वें मिनट में मैकल मेरिनियो ने फैसला कुन गोल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा।